नमस्कार समस्ते इंजीनियरिंग ड्राइंग एवं कंप्यूटर ग्राफिक्स उपरे आमर एनपीटीएल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन पाठ्यक्रम को स्वागत। आमे मॉड्यूल नंबर 2 एवं लेक्चर नंबर 19 रे अछु एवं आमे कोनिक विभाग गुडी को कवर करूछु। शेष क्लास रो सेही कोनिक विभाग रे आमे साइक्लॉइड कर्व रे अटकी जाइछु। आजिर क्लास रे आमे इन्वोल्यूट एवं स्पिराल खोजिबा को जाउछु। तेणु आमे प्रथम प्रश्न स्पिराल को केउठारे देखिबा। उदाहरण स्वरूप जदि सिंक्रोनाइजेशन मोशन पाई घंटा भली जेकोसी गियर मेकानिज्म नेउछु तेबे आमर एक स्प्रिंग अछि। स्प्रिंग एक स्पाइराल सेप्रे क्षत विक्षत होईछि एवं अनेक प्रकारर टर्क पुनरुद्धार प्रकारर जंत्रक सळ। उदाहरण स्वरूप जदि आमे आपणकु एक कबाट डैम्पर नेबाकु जाउछु जेउथिरे एही प्रकारर स्प्रिंग स्पाइराल आघात प्राप्त एवं शक्ति प्रयोग करी एहा विस्तार होई जाए एवं जेतेबेले एहा बंद करिबाकु किंबा बोधुए टर्ककु पुनःस्थापन करिबाकु चाहुछि एहा पुनर्बार मूल जिनिस अटे। तेणु एक स्पाइराल स्प्रिंग दृष्टिरु आमे मेसिन उपादान गुड़िकरे सामना करिथाउ। तेणु प्रथम प्रश्न हेउछि सीट गुड़िकरे एहिपरि प्रकारर स्पाइराल किपरि निर्माण करा जाए। उदाहरण स्वरूप आसंतु एक समस्या को 120 mm लंबा लिंक वे समान ओ यूनिफॉर्म आंगुलार वेलोसिटी करे सेहीपरि एक मेसिन डिजाइन काइंड्र समस्या जेउठारे एक लिंक अछि जहा एही स्पिराल सहित संयुक्त गोटिए बिंदु कांस्टेंट आंगुलार वेलोसिटी रे घूर्णन करे ओ रे एक पॉइंट पी प्रारंभ रे ओ सहित यूनिफॉर्म रेट्रे मूवमेंट करे एवं लिंकर एक रिवोल्यूशन समय रे एहा ए रे पहुंचे जहा आकृतिर रूप धारण करे। एही प्रकारर तथ्य सहित एक स्पाइराल हेउछि पॉइंट पी पाई एक स्पिराल निर्माण करिबा। जदि एहा यूनिफॉर्म आंगुलार वेलोसिटी रे मूवमेंट करे एवं एक निर्दिष्ट दिगकु मूवमेंट करे। उदाहरण स्वरूप आसंतु एही पॉइंट पी को एक पॉइंट पी बाछिबा। जदिओ प्रारंभ रे एहा कांस्टेंट आंगुलार वेलोसिटी सहित मूवमेंट कला बेले एवं मूलतः बाहर को मूवमेंट कला बेले एहा केंद्र रे थाई पारे। अन्य उपाय हेउछि बिंदु हेउछि एहा यूनिफॉर्म आंगुलार वेलोसिटी सहित चली थाए जेहेतु एहा रेडियस भीतर को जाउछि क्रमागत भावरे ह्रास हुए परिशेषरे एहा शून्य रे पहुंचे। एही परि प्रकारर आकृतिर कारण हेउछि जाहाकु आमे स्पिराल बोली कहि थाउ। तेणु आसंतु पिक्चर को देखिबा। स्पाइराल निर्माण रे जडित स्टेप गुडिक ओ सहित सेंटर एवं रेडियस वे सर्वप्रथमे आमकु एक सर्कल आंकिबाकु पड़िबो। तेणु एक पॉइंट ओ कु अन्य एक पॉइंट कु ओ रु ए सहित खोज 120 mm मेकानिकल एलिमेंट उपस्थित एवं एहा परे ओ ए रेडियस सहित एक सर्कल निर्माण करंतु जहा परे एही सर्कल को 8टी समान भागरे विभक्त करंतु। प्रथम द्वितीय एवं एही परी अष्टम पर्यंत एक नाम एहाकु ए1 ए2 परी एवं ए7 पर्यंत समस्त पथरे सर्कल रे सर्वप्रथमे एहाकु ध्यान दियंतु। आमे एहा परे एक सर्कल को 8टी समान भागरे विभक्त करिछु। ट्रेसिंग पॉइंट भ्रमण को भाग करंतु सेठारे एक बिंदु पी अछि जहा सेही स्पाइराल किंबा सर्कुलार दिगरे मूवमेंट करुछि जहा संख्या सहित 8 भागरे विभक्त हेबो। तेणु एहा एक बिंदु बोधहुए भीतर किंबा बोधहुए ओ बिंदु जहा
ବାହ୍ୟ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ଏକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଦିନର ଯାହା ବି ହୋଇପାରେ ଏହି ସମଗ୍ର ସ୍ପାଇରାଲ 360 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଆବୃତ କରେ ଏବଂ ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚେ ଯାହା ଓରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଭେଲୋସିଟି ଦିଗକୁ ଯାଇ ରାଡିଆଲ ଭାବରେ ଶେଷରେ ଏହା ଏକୁ ଆସେ। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଲୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟର ରେଡିଆଲ ଦୂରତାକୁ ଦୂର କରିବା ଯାହାକି ଏହି ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିଭାଜନକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ ଯାହା 8ଟି ସମାନ ପଏଣ୍ଟରେ 1, 2, 3 ଏବଂ 4 ସେହିଠାରେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଏଣ୍ଟରେ ନାମିତ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ସହିତ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ରେଡିୟସ୍ ଓ 1 ସହିତ ଏହା ହେଉଛି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଡ୍ୟୁସ୍। ଏହି ନାମକୁ P1 ଭାବରେ ନାମକରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିନ୍ଦୁଟି ଆଙ୍ଗୁଲାର ଭେଲୋସିଟି ସହିତ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ ଏବଂ ରେଡିଆଲ ଡିରେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଓ ରୁ 2କୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ। ଏକ ପଏଣ୍ଟ P2 ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବକ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତୁ ଯାହା ଏହି ଏ2 ଲାଇନକୁ ଓରୁ 3କୁ ଛକ କରି ଏକ ଆର୍କ ତିଆରି କରେ ଯାହା ଏଠାରେ ଏ3 ଲାଇନକୁ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାକୁ ଯାଇଥାଏ। ସମାନ ଭାବରେ 4ରୁ ଏକ ଆର୍କ ଅଙ୍କନ କରେ ଯାହା ସେହି ଉପାୟରେ ଏ4 ଲାଇନକୁ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରେ। P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 ଏବଂ P8 ପଏଣ୍ଟ ତିଆରି କରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏହି ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ପରେ ଆମ ପାଖରେ ଏନ ଅଛି ଏକ ସୁଗମ ବକ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତୁ ଯାହା ଏହି ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ ସ୍ପାଇରାଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରାଫ୍ ସିଟ୍ ରେ 120 mm ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ସ୍କେଲ ଓଏ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେଣୁ ଗ୍ରାଫ୍ ସିଟ୍ରେ ଆମକୁ ଏକ ସର୍କଲ ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସିଟ୍ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସର୍କଲ ହେବ ତେଣୁ ମୋତେ ବୃତ୍ତର ସେହି ଅଂଶ ଆଙ୍କିବାକୁ ଦିଅ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ବୃତ୍ତ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା 8ଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ଯାହାକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ତାପରେ ଆମକୁ ଏହି କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ 2ଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଏହା ହେଉଛି 45 ଡିଗ୍ରୀର ଏକ ଆର୍କ ହେଉଛି ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା କରିପାରିବା। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ରେଖାଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ 8ଟି ସମାନ ଅଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ 120 mm
ଲାଇନ ଯାହା ଆମେ ଯାଉଛୁ 8ଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 120ରୁ 8 ଆମକୁ 15 mm ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 130 ଏବଂ 12 ଏହିପରି 45 ଭାବରେ 60 ଆମେ 90 ଏହି 105 ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ଭାବରେ ନାମିତ କରିବା ଏବଂ ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବରେ ନାମିତ କରିବା ଏହି ବିଭାଗୀୟ ସୂଚନା ଲେଖନ୍ତୁ A1 A2 A3 A4 ଥରେ 5 ଏହା 6 ସରିବା 7 ପରେ ଆର୍କ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଏକ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର 2 ନାମ 4 ମଧ୍ୟ 3 5 6 7 ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଏକ ପରିମାପରୁ ଦୂରତା ଏକ ଆର୍କକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ପଏଣ୍ଟକୁ P1 ସମାନ ଭାବରେ A2 3ରୁ ଏକ ଆର୍କ P2 ପଏଣ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଯାହା P3 ରେ ଓ ସହିତ ସେଣ୍ଟର 4 ପରି ହେବ ଏବଂ ଏହାର ନାମ 4 ପାଇଁ ରେଡିୟସ୍ ଏକ ଆର୍କ ତିଆରି କରିବ ଏହାକୁ ଏଠାରେ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଁ P ନାମିତ କର ସମାନ ଭାବରେ ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ଏଠାରେ ଏକ ଆର୍କ ତିଆରି କର P6 A6 ଉପରେ P7 ସେଠାକୁ ଯାଏ A7 ରେ P7 ସେଠାକୁ ଯାଏ ଥରେ ଏହି ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କର P5 P6 P7 ଏବଂ P8 ସର୍ବଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପଏଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେଣୁ ଯଦି ଆମର ଆହୁରି ଅନେକ ବିଭାଜନ ଅଛି ତେବେ ଏହା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ସୁନ୍ଦର 8 ଭାବରେ ଏକ ଆସେ 2 ଏହା 5 ହେଉଛି ଫ୍ରିହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କେଚ୍ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ ଯଦି ଆମର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବିଭାଜନ ଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ବକ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବକ୍ରଟି ବହୁତ ଚିକ୍କଣ ହେବ ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ପାଇରାଲ ବୋଲି କହିଥାଉ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରେଡିୟସ୍ ଓ ବ୍ୟବହାର କରି ଷ୍ଟେପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମକୁ ସେହି ଉପାୟରେ ଏକ ସର୍କଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଏହି ବୃତ୍ତକୁ 8ଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ 16 ସମାନ ଅଂଶ 24 ସମାନ ଅଂଶ ଇତ୍ୟାଦି ଥରେ ସରିବା ପରେ ଆମେ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସୁଗମତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଓରୁ ଆମେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଅଂଶରେ ଭାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସର୍କଲ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା କରିଛୁ ତାହେଲେ ଓରୁ ଏକ ରେଡିୟସ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସେଠାରେ ଓରୁ 2କୁ କଟ୍ କର A2 ରେଖା ଓରୁ 3 4 ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଏକ କଟ୍ ତିଆରି କର
ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏହାକୁ P1, P2, P3 ଇତ୍ୟାଦି P ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ ଦେଇପାରିବା ଏକ ସୁଗମ ବକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ସ୍ପାଇରାଲ ପାଇବା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସ୍ପାଇରାଲକୁ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କିପରି ଆଙ୍କିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ P3 ରୁ P4 ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବିନ୍ଦୁ ବାଛିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ବାଛିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଏକ ସାଧାରଣ ରେଖା ଏବଂ ଏକ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଯାହା 90 ଡିଗ୍ରୀ କରେ। ଯଦି ତାହା ହୁଏ ତେବେ ଏହାକୁ କିପରି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ତାହା ହେଉଛି ସେହି ଜିନିଷ ଯାହା ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବକ୍ର P ନାମରେ ବିନ୍ଦୁ ଖୋଜ। ଏହା O ରୁ P ଦୂରତାରେ ଥାଇପାରେ। ଏହା କମ୍ପାସ ବ୍ୟବହାର କରି 55 mm ହୋଇପାରେ। ଆମେ 55 mmର ଏକ ଆର୍କ ତିଆରି କରିପାରିବା ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଏହି ସ୍ପିରାଲ ନାମକୁ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା P କୁ ପଏଣ୍ଟ କରେ। ତାପରେ ଏକ ସ୍ପାଇରାଲ ପାଇଁ O ରୁ P6 ଦୂରତା ମାପ କରେ। ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣୁ ଏହା ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସମାନ ଦୂରତାକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ। ରେଡିୟସ୍ ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ P6 ରୁ P8 ଯଦି ଏହା 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ P6 ରୁ P7 ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ ଆମ ପାଖରେ P6 ରୁ P7 ଏହା 4 ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇ ଦ୍ୱାରା ଥାଏ। ଯାହା ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ହେଉଛି O ରୁ P6। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବା ଦୂରତାକୁ ମାପ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ O ମାଇନସ୍ OP6 O ରୁ A କୁ ମାଇନସ୍ O ରୁ P6 ପାଏ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ କୋଣରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ତେଣୁ O ରୁ A ମାଇନସ୍ ଦୂରତା O ରୁ P6 ର ଦୂରତା 90 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇ ଦୁଇ କୋଣରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଯାହା ଆମକୁ ବକ୍ର C ର ଏକ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ସ୍ପାଇରାଲ ପାଇଁ ବକ୍ର C ର ଏକ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି OA ମାଇନସ୍ OP6 ଦ୍ୱାରା ପାଏ ଦୁଇ କୋଣ ସହିତ ସମାନ। ଏହା ସମାନ ରହିବ C O A ମାଇନସ୍ OP5 ଦ୍ୱାରା 90 ପ୍ଲସ୍ ପାଇ ପ୍ଲସ୍ 4 ଏବଂ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ କୋଣ। ତେଣୁ ପାଇ 2 ପ୍ଲସ୍ ପାଇ ଏହି କୋଣକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ପାଇଁ 4 କୋଣ ଦ୍ୱାରା OA ମାଇନସ୍ OP5 ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ଦୂରତା ଏହା ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଅନୁପାତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ପାଇରାଲ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସମାନ ରହିଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିଛୁ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବକ୍ରର ସେହି ଅନୁପାତ Cକୁ ଗଣନା କର ଯାହା ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ 19 mm ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟର O ରୁ P କୁ ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ OP କୁ ଏକ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଲାଇନ୍ ଟାଣନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ଦୂରତାକୁ 19 mm ମାପିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ OP ଏବଂ ON ପରସ୍ପର ସହିତ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲରରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି 19 mm ଦୂରତା। ଥରେ ଏହା ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଏକ N ପଏଣ୍ଟ ଖୋଜି P ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ P ପଏଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦିଅ ଏବଂ N ପଏଣ୍ଟ ଏହା ଏହି ସ୍ପାଇରାଲ ପାଇଁ P ପଏଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ସାଧାରଣରେ ସର୍ବଦା ରେଡିଆଲ ଅବସ୍ଥାନରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ପାଇରାଲ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଗତିଶୀଳ। ଏହି Pnକୁ ଚିହ୍ନିବା ପରେ P ଏବଂ N ଦେଇ ଯାଉଥିବା ରେଖା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ଆମେ ଏକ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବୁ ଯାହା 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସିଟ୍ ଉପରେ
ତାହା କରିବା ଆମେ ଏକ ସ୍ପାଇରାଲ ଆଙ୍କିଛୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସିଟ୍ ଉପରେ 19 mm ମାପିବା। ତେଣୁ 0 ହେଉଛି ଏହା ଏବଂ 19ଟି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ସିଟ୍ ରେ ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍କୁ ଦେଖିବା। ଏହା 19 mm ହେବ। ତେଣୁ ବକ୍ର ଉପରେ ଓ ରୁ ଏହାକୁ ବକ୍ରତା ସି ପାଇଁ 19 mm ଲେଖିବା ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପି ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଏକ ସାଧାରଣ ଟ୍ୟାନ୍ଜେଣ୍ଟ ଆଙ୍କିବାକୁ ଚାହିଁବୁ 55 mmରେ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉଭୟ 19 mm ଏବଂ 55 mm ଖୋଜ। ତେଣୁ 55 mm ଏହା ଅଟେ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଏକ ଆର୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଓ ରୁ ଦୂରତା ମାପନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ ପି ଭାବରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ହେଉଛି ପି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଏବଂ ପି ଯୋଗ କର। ତେଣୁ ସେହି ସର୍କଲରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଇନ ଖୋଜିବା। ସେହି ବକ୍ର ପାଇଁ ସାଧାରଣ କଥା ଯାହା ଏଠାରେ ସେହି ଓ ରେଖା ସହିତ ଯୋଗ ଦେବ। ବକ୍ରର ସେହି ସି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଉପରେ 19 mm ତେଣୁ ଏଠାରେ 19 mmର ଏକ ଆର୍କ ତିଆରି କର। ତେଣୁ ଏହି ପଏଣ୍ଟକୁ ଏନ ଭାବରେ ଡାକନ୍ତୁ। ଏନ ଥରେ ଜଣାଶୁଣା ପି ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଏନ ପଏଣ୍ଟ ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ରେଖା ହେବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଉଛି। ପଏଣ୍ଟ ପି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପାସ୍ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକ ଟ୍ୟାନ୍ଜେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବୁ। ଏହି ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ଟ୍ୟାନ୍ଜେଣ୍ଟ ସାଧାରଣତଃ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ଉପରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଟାଙ୍ଗେଣ୍ଟ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁନାହୁଁ। ଏହି ସ୍ପାଇରାଲ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଟି ବୋଧହୁଏ ଏନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତୀକ ଦେଖାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଥାଉ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦଉଡ଼ି କିମ୍ବା ସୂତା ଏକ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ବୁଲୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ମେସିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପରି ଯଦି ଆପଣ ରିଲ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଉପରେ ଏକ ଦଉଡ଼ି କିମ୍ବା ଥ୍ରେଡ୍ ବୁଲାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ଥ୍ରେଡ୍ର ଲୋକସ୍ ରିଲ୍ କରେ। ଏହା କିପରି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ ତାହା ନିର୍ମାଣ ହେବ କିମ୍ବା ଇନଭଲ୍ୟୁଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଡିୟସର ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ଏକ ଉଦାହରଣ ଯାହାକି ଏହି ଦଉଡ଼ି କିମ୍ବା ସୂତା ଉପରେ
ବୁଲୁଛି ଯାହା ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚାଲ 40 mm ଡାଏମିଟରର ଏକ ଇନଭଲ୍ୟୁଟ୍ ଚିତ୍ର ଡ୍ର କରିବା ତେଣୁ ସର୍କଲଟି 40 mm ବ୍ୟାସ ଆମେ 20 mm ରେଡିୟସ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ 20 mm ରେଡିୟସ୍ ପରି ଡ୍ରଇଂ ଓ ସିଟ୍ ଉପରେ ତେଣୁ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ସର୍କଲକୁ ଆଙ୍କିବା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି 20 mm ରେଡିୟସ୍ ଏକ ସର୍କଲ ଅଙ୍କନ କରିବା ପରେ ପିକ୍ଜୁ ରେଖା ଆଙ୍କିବା ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସର୍କଲର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱ ସହିତ ସମାନ ହେବ 2 ପାଇ ଆର ଦୂରତା ଯାହାକି ପାଇ 126 mm d ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିତ ହେବ ସେହି ସର୍କଲରେ ଯଦି ଏହା ଏକ ବେସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ତେବେ ଏହି ଥ୍ରେଡ୍ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟର ଲୋକସ୍ ଯାହା ବି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକ ଇନଭଲ୍ୟୁଟ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ତେଣୁ 126 mm ସହିତ ପି ପଏଣ୍ଟରେ ଏକ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ବଟମ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଥିବା ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ଉପରେ ଏହା ହେଉଛି ପି ପଏଣ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ 126 mm ନାମ ଦେବା ଏହାକୁ ଏଠାରେ 126 ସନ୍ଧାନ କରିବା ତେଣୁ ଏକ ରେଖା ଡ୍ର କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରା ଲାଇନକୁ ଭାଗ କର ଯାହାକୁ ଆମେ ପିକ୍ଜୁ ଲାଇନ କୁ 12ଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁ ତେଣୁ ସମାନ ଅଂଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ହେଉଛି 12ଟି ବିଭାଗ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମର କମ୍ପାସ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏକ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ଡ ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିବା କିଛି 1 ରୁ 3 ଏବଂ 4 ତେଣୁ 5 ଶେଷ 6.7 ଆମେ 8 ସମାନ୍ତରାଳ 9 ଭାବରେ 10 1 11 ସ୍କେଲ୍ 12 ବ୍ୟବହାର କରି ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ସହିତ ଆମେ ଆମର ରୋଲର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ଏହି ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଯାଉଛି
9 ଏହି 10 ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର 11 ନାମ 1 ପ୍ରାଇମ୍ 2 ପ୍ରାଇମ୍ 3 ପ୍ରାଇମ୍ 4 ପ୍ରାଇମ୍ 5 6 ଏବଂ 7 ଭାଗ 8 ତେଣୁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ସମାନ 12 ଅଂଶ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍କଲ ମଧ୍ୟ 12ଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବା କଥା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ 12କୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। 3ଟି ଏତେ 30 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 30 ନିର୍ମାଣ 60 କରିବାକୁ 90 120 ସ୍ଥିତିରେ 150 ରହିବା 180 ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରେଖାଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ ଦେବା। ଏବଂ ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଏହା ଏକଥରେ ନିର୍ମିତ 2 ନାମ 5 6 7 8 9.10 ଏଗୁଡ଼ିକ 11 ହେଉଛି 12.3 ଯାହା 4 ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଦୌଡ଼ି ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1 ବୁଲୁଥିବା ଦୌଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଟାଞ୍ଜେଣ୍ଟସ୍ ଡ୍ର କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟରେ ଏକ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଡ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରେ। ଏହି ଧାଡ଼ିରେ ସମାନ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। 3 ପଏଣ୍ଟରେ ଏକ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆଙ୍କନ୍ତୁ ଯାହା ସମାନ ଭାବରେ 4 ଏବଂ 6ରେ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ 5 ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଯାହା ପଏଣ୍ଟ 2 ଦେଇ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଯୁ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ହଜି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଫର୍ଦର ପର୍ପୋଜ ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ହେଉଛି ପିକ୍ଜୁ ଲାଇନକୁ 12 ଭାଗ ସର୍କଲରେ 12 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପରେ ଏହି ସ୍ଲାଇଡକୁ ଦେଖିବା। ପଏଣ୍ଟ 1 2 3ରେ ଏହି ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ରଇଂ କରିବା ପରେ ଆମକୁ P1 P2 P3 P4 ଇତ୍ୟାଦି ପଏଣ୍ଟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା P1 ଦୂରତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ 1ରୁ P1 ପଏଣ୍ଟ P2 ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇମ୍ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ P ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସମାନ ଭାବରେ ଆମକୁ ପଏଣ୍ଟ P2କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ
ଦୂରତା ପାଇଁ 2 2p ସର୍ବଦା p2 2 ପ୍ରାଇମ୍ ଦୂରତା ସହିତ ସମାନ ହେବ ତେଣୁ p2 2 ପ୍ରାଇମ୍ ଦୂରତା p ଯାହାଠାରୁ କମ୍ପାସ ବ୍ୟବହାର କରି ସେହି ଦୂରତାକୁ ବ୍ୟବହାର କର 2 ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ରେଖା ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର 2 ପଏଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଏହି ଦୂରତାକୁ ଏହି p2 ପ୍ରାଇମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସେହି ଦିଗକୁ ଯାଏ 2 ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆମେ ଏକ ଆର୍କ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେପରି ଆମେ p2 ପଏଣ୍ଟ ପାଇବୁ ସିଟ୍ ରେ ତାହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଟ୍ରେ ଥିବା ଏହି ପଏଣ୍ଟ p1 ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରତା p କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦୂରତା ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ଅଛି ଏହା p2 ପଏଣ୍ଟ ସମାନ ଭାବରେ p ବ୍ୟବହାରରୁ 3 ପ୍ରାଇମ୍ ଦୂରତା ଖୋଜ ଏହା p3 ପଏଣ୍ଟ ହେବ ସମାନ ଭାବରେ ଏଠାରେ 4ଟି ପ୍ରାଇମ୍ ଯାହା ଦୂରତା ଅଛି ଏକ ଆର୍କ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଆମ ପାଖରେ p4 4ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ p5 ଦୂରତା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେଠାରୁ 6 ପ୍ରାଇମ୍ ଦୂରତା p6 ଖୋଜିବା ଯଦି ଆମେ ଜାରି ରଖିବା ଏହା ଯାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରିହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କେଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗଦେବା ଆମେ ଏହି p1 ବିନ୍ଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ କେବଳ ସରଳତା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେହି ଧାଡ଼ିଟିକୁ ଗାଢ଼ କରିବା ଯଦି ଆମେ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଆମର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏହା ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଯାହା ଆମର ଯାଉଛି ତାହା ଆମର ଇନଭଲ୍ୟୁଟ୍ ତେଣୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ରେଖା ହେବ ଯାହା ତାହା ଦେଇ ଯାଉଛି ଏବଂ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ସର୍ବଦା ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାରରେ ରହିଥାଏ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ହେବ ଆମେ ହେଲିକ୍ସ କିପରି ନିର୍ମାଣ କରିବା ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।